For the entire things once again from the beginning. Okay. So Young's experimental setup consists of two parallel slits on an opaque screen. The distance between these two is taken as small d, usually 1 millimeter. These are illuminated by another slit on another opaque screen, which in turn is illuminated by a monochromatic source. Then a screen is arranged at a large distance capital D from the double slit plane. So D is usually 1 meter. Okay. On the screen, what will you get? We get, see, a central bright. On either side we get dark bands. Thus alternate dark and bright bands are obtained. This is interference pattern. Dark bands and bright bands are of same thickness. Then what about the intensity of bright band? See, intensity is same for all bright bands. Intensity is same for all bright bands. This is the thing we observed. ഇതാണ് introduction ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത്. ഇനി ബാക്കി. ഇനി എൻ്റെ schematic diagram. See the first one, slit S1, slit S2, then the distance between these two, small d, then this is a perpendicular bisector of the line joining S1 and S2. Then this is a screen. On the screen this point is named O. At O we get a bright band. Okay, bright band. Then on either side we get a dark. Then we get bright. Okay, then dark. Okay, thus alternate dark and bright interference pattern is obtained. ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. Now we take a point P on the screen at a distance x from O. Okay, P may be a general point, P may be a dark band or a bright band. See, you take P as a center of dark or center of bright. Then light from S1 can reach P, light from S2 can reach P. The path difference between these two is what? S2P minus S1P. Okay, if this is equal to n lambda, point P will be bright. If this is equal to n plus half lambda, point P will be dark. This is a condition. Next, see, I am forming a triangle. So before that, this distance is d by 2. This is also d by 2. Okay, then see, I am joining like this. This is capital D. Then joining like this, this is also capital D. You can find two triangles here. See, this is a first bigger triangle. See, hypotenuse square S2P square is equal to base square plus altitude square. D square plus what is altitude? So altitude is d by 2 plus x. So x plus d by 2 square. Okay, then what from the small triangle, what is S1P square? What is S1P square? S1P square, hypotenuse square equal to base square plus altitude square. So d square plus what is altitude? So altitude is this one. So it is x minus d by 2. So x minus d by 2 square. Okay, then next is S2P square minus S1P square. So what did you get? You got the answer as 2xd. ഞാൻ ചെയ്തു കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. Then a square minus b square form. So S2P plus S1P into S2P minus S1P is equal to 2xd. Am I right? Then from this you find S2P minus S1P. So S2P minus S1P is equal to what? 2xd divided by this one. 2xd divided by S2P plus S1P. Analo. Then S2P and S1P are approximately equal. You take both as equal to capital D. Then S2P minus S1P is equal to 2xd divided by d plus d. It is 2d. So S2P minus S1P is what? Path difference. So path difference is equal to xd by d. So this is answer of path difference. Okay. Okay. Then if xd by d is equal to n lambda, the point P will be bright. Okay, then you find out what is x. X is equal to n lambda d by d. Okay, this is the distance from O to P if P is bright.
you take this as the distance to nth bright. So this can be taken as x1. Okay, so this is the distance from O to nth bright. Then what will be the distance from O to next bright? So it is x2. So x2 is equal to n plus 1 lambda d by d. Okay, then the difference between these two is known by the name bandwidth. So how will you calculate bandwidth? So bandwidth is equal to x2 minus x1. What did you get? നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിക്കോണം, ലാംഡ ഡി ബൈ ഡി. സോ ദിസ് ഈസ് bandwidth. So bandwidth I got. Okay, next, see, if this path difference xd by d is equal to n plus half lambda, okay, the point P will be dark. Point P എന്തായിരിക്കും? ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും ആണല്ലോ. Then അടുത്തെന്താണ്? Cross and find out x. X is equal to n plus half lambda d by n plus half lambda d by d. Is it? So this is the distance from point O to P if P is dark. You take this as distance from O to nth dark. So this is the distance to nth dark. So I take it as x1. Okay, then what will be the distance to the next dark? Distance to the next dark is equal to n in n plus 1. So n plus 1, then half per lambda d by d. Okay, then what is bandwidth? Bandwidth is equal to x2 minus x1. ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ again you will get lambda d by d. So bandwidth is same if we consider dark band or bright band. It means dark and bright bands are of same thickness. This is a reason why we got the same bandwidth in two cases. Okay, so what is the final answer? Bandwidth obtained is equal to bandwidth means thickness of one dark plus thickness of one bright. It is bandwidth. So bandwidth is equal to lambda d by d. Okay, then ഇതെല്ലാം erase ചെയ്തുള്ളതാണ്. നോക്കിക്കോളൂ, this is bandwidth. Bandwidth means thickness of one dark plus thickness of one bright. See, I am drawing this line. This is capital D. Then I am joining a line like this. See, this angle is taken as theta. Okay, then see, you have a height. That height is called linear height. If I observe you through a tube, I am observing your head, then your leg. See, the angle between these two is angular height. Okay, so like that, this is linear distance. It is beta. Then see, from the two ends I am drawing this. See, this will be angular height. So it is angular width. What is it? Angular width. Okay, bandwidth is the straight width. Okay, then angular width is angle. So angle, how can you calculate angle? Approximately equal to tan theta. Am I right? So equal to opposite side by adjacent side. So beta divided by d. What is beta? Lambda d by d. So divided by d, d cancelled. So I am getting theta is equal to lambda by d. So this is answer of angular width. So what is answer of angular width? Angular width is equal to lambda by d. പേടിക്കരുത്, അപ്പോൾ ഇല്ലാതാക്കരുത്. അപ്പോൾ യങ്സ് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ഒരു ഡാർക്കും ഒരു ബ്രൈറ്റും കൂടെ ചേരുന്ന കനമാണ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ലാംഡ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബൈ സ്മോൾ ഡി എന്നാണ്. ലാംഡ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബൈ സ്മോൾ ഡി. ഇനി ആംഗുലാർ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡാർക്കും ബ്രൈറ്റും കൂടെ ചേരുന്ന കനത്തിനെ ഒരു ട്യൂബിൽ കൂടെ നോക്കിയാൽ അത് രണ്ടിനിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ, ആ രണ്ട് വ്യൂ ഡയറക്ഷൻസിനിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളാണ് ആംഗുലാർ വിഡ്ത്ത്. ആംഗുലാർ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ബൈ സ്മോൾ ഡി ആണ്. ഇത് രണ്ടും കാണാതെ പഠിക്കണം, ഇപ്പം ഇല്ലാതാക്കരുത്. സോ ബീറ്റ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറ ലാംഡ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബൈ സ്മോൾ ഡി. ഇനി ആംഗുലാർ വിഡ്ത്ത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറ ലാംഡ ബൈ സ്മോൾ ഡി. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സബ് കേസുകൾ പറയാം, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. സബ് കേസ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സബ് കേസിലേക്ക് വരാം. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് നല്ല ദൂരത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലത്തെ ലൈൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി സ്ക്രീൻ നോട്ട് അറ്റ് ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ, നല്ല ദൂരത്തിലല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈപ്പർബോളിക് ഫ്രിഞ്ചസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. എന്താണ് കിട്ടുക?
ഹൈപ്പർബോള എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഹൈപ്പർബോളിക് ഫ്രിഞ്ചസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ബാൻസ് എന്നോ ഫ്രിഞ്ചസ് എന്നൊക്കെ പറയാം. അതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സെൻറ്ററിലുള്ളത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഓക്കെ, ആൾമോസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. കണ്ടോ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രൈറ്റ് കിട്ടും. കണ്ടില്ലേ? ഇനി സൈഡിലോട്ട് പോകുന്തോറും എന്താണ് ഇങ്ങനെ, കണ്ടോ, ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പ് കിട്ടും. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ കിട്ടും. കണ്ടോ, കണ്ടില്ലേ? ഇതെല്ലാം ബ്രൈറ്റുകളാണ്. ഇനി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹൈപ്പർബോളിക് ഫ്രിഞ്ചസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. കണ്ടില്ലേ? അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ബാൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. എപ്പോഴാണ്? സ്ക്രീൻ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ സ്ട്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. സ്ക്രീൻ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ ഹൈപ്പർബോളിക് ഫ്രിഞ്ചസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻറ്റൻസിറ്റി. ഇനി ഈ O എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ബ്രൈറ്റിൻ്റെ പൊസിഷനാണ്. ഇനി അവിടെ നിന്ന് ലാംഡ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലാംഡ വരുന്ന സ്ഥലവും 2 ലാംഡ വരുന്ന സ്ഥലവും 3 ലാംഡ വരുന്ന സ്ഥലവും 4 ലാംഡ വരുന്ന സ്ഥലവും ഒക്കെ എന്താണ്? ബ്രൈറ്റ് ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ലാംഡ, 2 ലാംഡ, 3 ലാംഡ, 4 ലാംഡ ഒക്കെ കിട്ടിയ സ്ഥലങ്ങൾ ബ്രൈറ്റ് ആയിരുന്നു, ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആണ്. അവിടെയൊക്കെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാക്സിമം. കണ്ടോ, അവിടെയൊക്കെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാക്സിമം. അപ്പോൾ ഇവിടത്തേക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാക്സിമം, ഇവിടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാക്സിമം, ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാക്സിമം, ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാക്സിമം. ഇത് അങ്ങോട്ടുള്ളതും ഇപ്പുറത്തോട്ടുള്ളതും, അതായത് സെൻറ്ററിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇനി ലാംഡ ബൈ 2 വരുന്ന സ്ഥലം എന്തായിരിക്കും? ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും. അടുത്ത് ഇവിടെ എന്ത് വരും? 3/2 ലാംഡ. ഇവിടെ എന്ത് വരും? 5/2 ലാംഡ. ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 7/2 ലാംഡ. ഈ പോയിന്റുകളെല്ലാം ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും. അവിടുത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും? 0. ഇവിടുത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി 0, ഇവിടുത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി 0, ഇവിടുത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി 0, ഇവിടുത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി 0, ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ സൈഡിലും പറ, ഇവിടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി 0, ഇവിടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി 0, ഇവിടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി 0, ഇവിടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി 0 ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം. നിങ്ങൾ പറയുക, ഇത് സെൻറ്ററിൽ ബ്രൈറ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാക്സിമം. അപ്പോൾ ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഗ്രാഫ്. നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ ഈ വരച്ച ഗ്രാഫ് കറക്റ്റ് ആണോ? കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ പോവും. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ബ്രൈറ്റ് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. ലാംഡ, 2 ലാംഡ, 3 ലാംഡ, 4 ലാംഡ ഒക്കെ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും വരയ്ക്കാം. നിങ്ങൾ തന്നെ വരയ്ക്കൂ. കണ്ടോ, ഇനി വീണ്ടും കണ്ടോ, വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻറ്ററിലെ ഓയിൽ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി, ലാംഡ വരുന്ന സ്ഥലം ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാക്സിമം, 2 ലാംഡ വരുന്നതും 3 ലാംഡ വരുന്നതും 4 ലാംഡ വരുന്നതൊക്കെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാക്സിമം ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് അതിൽ കാണുമ്പോൾ പേടിച്ച് പോകരുത്. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിനകത്ത് പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അതിനകത്ത് ഗ്രാഫുകൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫല്ല, ഫ്രിഞ്ചസിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കരുത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരച്ചു തന്നതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കിട്ടുക. ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം, ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ, നമ്മുടെ ആ പോയിൻ്റ് ഓയിൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ബ്രൈറ്റ് വന്നേ? പോയിൻ്റ് ഓയിൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ബ്രൈറ്റ് വന്നേ? നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇവിടെയല്ലേ S1, ഇവിടെയല്ലേ S2, ഇവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് ഇവിടെ എത്തും, ഇവിടെ നിന്നും ലൈറ്റ് ഇവിടെ എത്തും, ആണോ? ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് S1 മൈനസ് S2 രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ പാത്ത് ഡിഫറൻസിൻ്റെ ആൻസർ 0 വരും. 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ലാംഡ എന്നാണ്. 0 ലാംഡ വന്നാൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് അല്ലേ നടക്കുക? അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആയിരിക്കും നടക്കുക ഓയിൽ. അപ്പോൾ O എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ O ബ്രൈറ്റ് ആയത് എന്തുകൊണ്ടെന്നും കൂടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. See, light from S1 will reach O, light from S2 will reach O. The path difference is 0, means 0 lambda. So constructive interference will take place at O. So O will be bright. ഇത്രയും നമ്മൾ അതിനകത്തുനിന്ന് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഈ എൻ്റയർ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പും എടുത്ത് ഒരു ലിക്വിഡിൽ നിങ്ങൾ മുക്കിയാൽ എന്തായിരിക്കും ബീറ്റ, എന്തായിരിക്കും ആംഗുലാർ വിഡ്ത്ത്? ബീറ്റ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറ, ലാംഡ ഡി ബൈ ഡി എന്നാണ്. ആംഗുലാർ വിഡ്ത്ത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറ, ലാംഡ ബൈ ഡി എന്നാണ്.
ഇനി ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ്, ഒരു ലിക്വിഡിൽ നിങ്ങൾ എടുത്ത് സെറ്റപ്പിനെ മൊത്തം മുക്കി. ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഓഫ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് n, റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് n ഉള്ള ഒരു ലിക്വിഡിൽ എടുത്ത് മുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് എ ന്യൂ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്? ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്, പുതിയ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ n ആയിരിക്കും. അതായത് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കുറയും. അതായത് നേരത്തെ ഡാർക്കും ബ്രൈറ്റും കൂടെ ഇത്ര കനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പുതിയ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ n ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കുറയും. അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര വരും എന്ന് പറയൂ. ബീറ്റയുടെ ആൻസർ ലാംഡ ഡി ബൈ ഡി എന്നാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ n എന്ന് പറയുമ്പോൾ n ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ, ഇതാണ് പുതിയ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. ഇനി ആംഗുലാർ വിഡ്ത്ത് എത്ര വരും എന്നാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആംഗുലാർ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ ആംഗുലാർ വിഡ്ത്ത്, ഇത് കുറഞ്ഞു, ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കുറഞ്ഞു, അപ്പോൾ ആംഗുലാർ വിഡ്ത്തും കുറയും, ആംഗിളും കുറയും. അപ്പോൾ പുതിയ ആംഗുലാർ വിഡ്ത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പഴയത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ n എന്നാണ്. പഴയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ ബൈ ഡി എന്നാണ്. ദാറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ n. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം, വെൻ ദ എൻറ്റയർ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് ഈസ് ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ liquid of refractive index n, what is a new bandwidth, what is a new angular width? New bandwidth is equal to pazhaya bandwidth divided by n, then that is bandwidth decreases. New angular width is equal to pazhaya angular width divided by n, that is angular width also decreases. എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടോ? ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ടു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ് ആർ യൂസ്ഡ്? രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സിനെയാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സിനെയാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തത്. നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത്? ഒരു മോണോക്രോമാറ്റിക് സോഴ്സ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചു, അതിൻ്റെ ലൈറ്റിനെ നാരോ ബീമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ലിറ്റിൽ കൂടെ കയറ്റി വിട്ടു. എന്നിട്ട് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഒരു ഷീറ്റിൽ, ഒരു മെറ്റൽ ഷീറ്റിൽ രണ്ട് സ്ലിറ്റ് ഇട്ടു അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ രണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഒരേ സോഴ്സിലെ ലൈറ്റാണ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൊഹറൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. കാരണം ഒരേ വേവിൽ എന്തായിരിക്കും, ഒരേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും, ഒരേ ഫേസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൊഹറൻ്റ് സോഴ്സുകളായിട്ടാണ് ആ രണ്ട് സ്ലിറ്റുകളും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല? എടാ, നമ്മളിവിടെ ഒരു സോഴ്സ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചു, അതിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റിനെ ഒരു സ്ലിറ്റിൽ കൂടെ കയറ്റി വിട്ടു, നാരോ ബീമാക്കി, എന്നിട്ട് അടുത്ത രണ്ട് സ്ലിറ്റിൽ കൂടെ കയറ്റി ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടു. ഈ രണ്ട് സ്ലിറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഒരേ സോഴ്സിലെ ലൈറ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഇറങ്ങി വരുന്ന രണ്ട് ലൈറ്റുകളും രണ്ട് സ്ലിറ്റുകളും അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഇനി പക്ഷേ രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരേ ലൈറ്റാണ്, ഒരേ സോഴ്സിലെ ലൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ വേവ് ലെന്ത് സെയിം ആണ്. ഇനി രണ്ടിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ്, ബാക്കി പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? അത് രണ്ട് സോഴ്സുകളും എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും? കൊഹറൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ S1 എന്ന് പറയുന്ന സ്ലിറ്റും S2 എന്ന് പറയുന്ന സ്ലിറ്റും ഇപ്പം എന്താണ്? കൊഹറൻ്റ് സോഴ്സസ് ആണ്. ഇനി ഇതിന് പകരം രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്തു വയ്ക്കുകയാണ്, രണ്ട് സോഴ്സ് എടുത്തു വയ്ക്കുകയാണ്. ഈ രണ്ട് സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ നിന്ന് രണ്ടിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ്. അപ്പോൾ യങ്സ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ S1നും S2നും പകരം രണ്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇൻ ദിസ് കേസ് we will not see any interference pattern കാണാൻ കഴിയില്ല. ബിക്കോസ് ഡാർക്കും ബ്രൈറ്റും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. But the position of dark and bright change continuously. Our eye will not be able to identify the changes. So we will not be able to find any interference pattern. That's the answer. So what happens when two independent sources are used? When two independent sources are used, the position of dark and bright change continuously. Our eyes will not be able to identify the changes. So we will not find any interference pattern. അത് ഓർത്ത് വെച്ചോണം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. ഇനി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ദ പാരന്റ് സോഴ്സ് ഈസ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ്? പാരന്റ് സോഴ്സ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം, പാരന്റ് സോഴ്സ് നമ്മളിവിടെ മോണോക്രോമാറ്റിക് സോഴ്സ് വെച്ചില്ലേ, അതിന് വരെ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് സോഴ്സായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചേനെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം, ഈ സെൻട്രൽ ബാൻഡില്ലേ, സെൻട്രൽ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. വൈറ്റ് ലൈറ്റിനകത്ത് 7 കളേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ 7 കളറിൻ്റെയും കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഓയിൽ നടക്കും. അപ്പോൾ ഓയിൽ കിട്ടുന്നത് 7 കളറും കൂടെ ചേർന്നാൽ എന്ത് കളറായി? വൈറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് ബാൻഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കിട്ടുന്നത് റെഡ് ആയിരിക്കും, അപ്പുറം ഇപ്പുറം കിട്ടുന്നത് റെഡ് ആയിരിക്കും. ഇനി അങ്ങനെ പോയി ലാസ്റ്റിൽ വയലറ്റ് വരും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ദൂരെ വരുന്നത് വയലറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇവിടെ ബാൻഡ്സിനൊന്നും ഒരേ കനം ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചോണം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത്? ഇഫ് ദ പാരന്റ് സോഴ്സ് ഈസ് കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ്, or white light, at the point O,
constructive interference takes place for all the 7 colors. So we get white there. We get a white band. On either side we get a red. Then the last one will be violet. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നൂടെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതിലേക്ക് നോക്കാം. അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. യങ്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ 2 സ്ലിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. ആ 2 സ്ലിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് ഇൻ്റർഫറൻസ് നടന്നിട്ടല്ലേ ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ കിട്ടിയത്. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ലിറ്റിനെ ക്ലോസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇതാണ്. ആ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ അവിടെ നിന്ന് പോയി കിട്ടും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആഡംബരമൊന്നും കാണിക്കേണ്ട. 2 നിന്ന് ലൈറ്റ് വന്നിട്ടാണ് ആ ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ അവിടെ ആ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ആ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ പോയി കിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ലിറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ. സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഇഫ് 1 സ്ലിറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ യങ്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്? സോ ദ പാറ്റേൺ ഒബ്റ്റൈൻഡ് വിൽ ഡിസപ്പിയർ. ഒബ്റ്റൈൻ ചെയ്ത പാറ്റേൺ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും. സോ ലിസൺ ഹിയർ. സോ ഇൻ യങ്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, so interference pattern is obtained due to the superposition of waves from S1 and S2. Okay, if you close any one, see the pattern will disappear as there is no interference. Okay, so the pattern obtained, interference pattern obtained will disappear. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു കൊച്ചു കഥയും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അടുത്തൊരു അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഓൺ എ സ്ക്രീൻ? നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഒരു സ്ക്രീനിൽ കണ്ടു. അതങ്ങനെ കിട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെ? അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കും വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ സസ്റ്റൈൻഡ് ഇൻ്റർഫറൻസ്? അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ ഇതേമാതിരി ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ കിട്ടിക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെ? കണ്ടീഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ്. വി നീഡ് 2 കോഹറൻറ്റ് സോഴ്സസ്. നീഡ് 2 കോഹറൻറ്റ് സോഴ്സസ്. 2 കോഹറൻറ്റ് സോഴ്സസ് വേണം. ഓക്കെ, ഇനി 2 സോഴ്സസും വളരെ നാരോ ആയിരിക്കണം. അടുത്തത് സോഴ്സസ് 2ഉം വളരെ ക്ലോസ് ആയിരിക്കണം. ഇനി സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ കിട്ടിക്കാം. ഇത് തന്നെയല്ലേ ചെയ്തത്? അദ്ദേഹം 2 കൊഹറൻറ്റ് സോഴ്സ് തപ്പിപ്പോയി. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി 2 ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണി പാളും എന്ന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഷീറ്റിനകത്ത് 2 സ്ലിറ്റ് റെഡിയാക്കി ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് കയറ്റി വിട്ടു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ട്? 2 കൊഹറൻറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ട്. 2 സ്ലിറ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നൈഫ് വെച്ച് ഒരു വര വരച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അത്രയും വളരെ ചെറിയ തലമുടി നാരിൻ്റെ കനമുള്ള സ്ലിറ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ ആ സോഴ്സുകൾ 2ഉം വളരെ നാരോ ആണ്. ഇനി അത് 2ഉം വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടല്ലേ പിടിച്ചത്? 1 മില്ലിമീറ്റർ ഒക്കെ ദൂരത്തിലല്ലേ വെച്ച്? അപ്പോൾ വളരെ ക്ലോസ് ആണ്. ഇനി സ്ക്രീൻ നല്ല ദൂരത്തിലല്ലേ വെച്ച്? 1 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് സ്ക്രീനിൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത്. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ യങ്സ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഓർക്കുന്ന ആളിന് ഇതിൻ്റെ ആൻസറും പറയാം. സോ വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ സസ്റ്റൈൻഡ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഓർ വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഓൺ എ സ്ക്രീൻ? വി നീഡ് 2 കോഹറൻറ്റ് സോഴ്സസ്. ദ സോഴ്സസ് മസ്റ്റ് ബി വെരി ക്ലോസ്. ദെൻ സോഴ്സസ് മസ്റ്റ് ബി നാരോ. ദ സ്ക്രീൻ മസ്റ്റ് ബി അറ്റ് എ ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം the sources. Okay, so what are the conditions? We need 2 coherent sources. The sources must be very close. They must be very narrow. The screen must be at a very large distance. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ കഥകൾ. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് സാധാരണ എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുത്തിയിരുന്ന് പഠിക്കണം. ഇതിനകത്ത് വലിയ ടെറിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല. വൃത്തിയായിട്ട് അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഞാൻ ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള പോയിന്റുകൾ ഞാൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. O എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? സെൻട്രൽ ബ്രൈറ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ്. ഇനി പി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ബാൻഡ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ്. ഇനി ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഡാർക്കും ഒരു ബ്രൈറ്റും കൂടെ ചേരുന്ന കനമാണ്. ഇനി ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചത്? ലാംഡ ക്യാപിറ്റൽ D ബൈ സ്മോൾ d എന്നാണ്. ഇനി ആംഗുലാർ വിഡ്ത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചത്? ലാംഡ ബൈ സ്മോൾ d എന്നാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചെന്താണ്? എൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് ഒരു ലിക്വിഡിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിനും ആംഗുലാർ വിഡ്ത്തിനും എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ്? അത് 2ഉം കുറയുമെന്നാണ് ആൻസർ. പിന്നെന്താണ് പഠിച്ചത്? നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ലിറ്റ് അടച്ചു പിടിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒബ്റ്റൈൻ ചെയ്ത ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും.
എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ 2 ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ ഡാർക്കിൻ്റെയും ബ്രൈറ്റിൻ്റെയും പൊസിഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഐ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ചേഞ്ചസ്, വി വിൽ നോട്ട് ഫൈൻഡ് എനി ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ. ഇനി അടുത്തെന്താണ് പഠിച്ചത്? ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും, വൈറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. കാരണം 7 കളേഴ്സിൻ്റെയും കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് അവിടെ നടക്കും. ഇനി ഓൺ ഐദർ സൈഡ് വി ഗെറ്റ് വയലറ്റ്, ദെൻ ഓൺ ഐദർ സൈഡ് വി ഗെറ്റ് റെഡ്, ദെൻ അങ്ങനെ പോയി ലാസ്റ്റിൽ എന്തായിരിക്കും? വയലറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി പഠിച്ചിട്ട് വേണം അടുത്ത ദിവസം വരാൻ. ഇത് നമ്മുടെ എസ്സേ ആണ്. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ എസ്സേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അത്രയും സ്പീഡാക്കി വേണം നിങ്ങൾ വരാൻ, അല്ലാതെ ഉഴപ്പി അടിച്ച് വരരുത്. സോ വി മീറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ബൈ.